सरस्वत्यै नमः। ओम अपवित्र पवित्रवासवावस्था अंगतोषाय स्मरे पुंडरीकाक्षं समाह्यापितृते पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम देवीं वाचनेन्द्र देवास्तां विश्वरूपाः पशुवर्धन्ते स्थानमन्त्रे समर्पन्तः अयं मुहूर्तस्तु आरम्भकाले आदित्यानां ग्रहाणाम् अनुकूलता फलसिद्धिरस्तु। ओम आचम्य ओम अस्तो प्रक्षाल्य आचम्य ओम अस्तो प्रक्षाल्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। ओम आचम्य ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः। ओम आचम्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः ओम नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम श्री रामतारक परब्रह्मणे नमः श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मणे नमः ओम श्री सदाशिवाय नमः ओम सद्गुरुभ्यो नमः। ओम प्राणानाचम्य ओम भूवं वः ओम समः ओम महा ओम जनः ओम तमः ओम सत्यं ओम तत्त्वविवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्तु वरोम्। ओम ओम नमो पार्वतीश्वरमेश्वरमेश्वरमेश्वरमेश्वराज्ञे दिव्य प्रार्थना द्वारा अल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे ब्रह्मादि जम्बो द्वीपे नववर्षवर्षकण्डे मेरोः दक्षिण दिक्पागे श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्णाकारे देवः मध्य प्रदेशे श्री नागरगुट्टपल्ले ग्रामे श्री सुरभि ग्रामे श्री जनजागृति युवजन संघस्थले अस्मिन् श्री विवेकानंद स्वामी सुभस्तरे श्री गंगालय सुभस्तरे अस्मिन् समस्तदेवता ब्राह्मणारिहर गुरुचरणसन्निधौ अश्विनोत्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन भगवान् षष्ठी संवत्सरा मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्त ऋतौ पुष्यमासे कृष्णपक्षे नवम्यां शुभपुण्यतिथौ स्वाति नक्षत्रे हिन्दू आतरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्म एवं विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् गोत्रः गोत्रोद्भवस्य सर्वेषां पत्राणां सर्वेषां नामानां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयापयायुर्भैरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं श्री विवेकानंद स्वामी शतजयंतोत्सव महाशुभ पर्वदिने श्री विवेकानंद स्वामी देवताम् उद्दिश्य श्री अस्मिन् श्री सकल सर्वेषां पत्राणां सर्वेषां नामानां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयापयायुर्भैरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकामोक्षपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थं अस्मिन् यजमानस्य सर्वेषां जनानां शरीरे समस्त रोग पीडा ग्रह निवारण सिद्ध्यर्थं संपूर्णता आयुः आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य शरीरे गृहे धन धान्य वस्तु वाहन काञ्चनादि सिद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य सर्वेषां जनानां पुत्रस्य कुमारकस्य पवित्रस्य सकल विद्या पारंगता योग्यता सिद्ध्यर्थं उन्नतोत्तम उद्योग व्यापारादि सिद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य वंशानां उत्तीर्यां शिवलोक निवासा सिद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य वंशानां आचन्द्रार्क अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं समस्त सुमंगलानि सिद्ध्यर्थं अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् लोके क्षाम डाम्बर महामारी मुखरोग प्रवेशाग्नि निवारण सिद्ध्यर्थं सकल शस्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सकल जनाः न्याय परिपालना योग्यता सिद्ध्यर्थं सकल जनाः गुरुभक्ति पारायण योग्यता सिद्ध्यर्थं सकल जनाः सद्गन्ध पठन योग्यता सिद्ध्यर्थं सकल ग्रंथ पारायण फल सिद्ध्यर्थं सकल जनाः आनंद अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सकल जनाः सनातन धर्म समाज अनुष्ठान योग्यता सिद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं समस्त सुमंगलानि सिद्ध्यर्थं श्री विवेकानंद स्वामी देवता शत जयंत्योत्सव महाशुभदिने श्री ग्रंथालय वार्षिकोत्सव महोत्सवे श्री विवेकानंद स्वामी विग्रह प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव महापर्वदिने श्री विवेकानंद स्वामी देवता संपूर्णता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री विवेकानंद स्वामी देवता
पूजां च अहं करिष्ये। ओम धनंगतनगलधराणं करिष्यकलधनं पुष्पाक्षतेः रत्नत्या महाक्रांति स्वामी देवता प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं च करिष्ये। ओम गणपति स्वामी विष्णुपादं ओम गणानां वरामहे कविं नमस्कारं जयशराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां सुमनोदये सेवसादनं भवतु महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणाधिपते नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। अवतार वरिष्ठाय विवेकानंदाय नमः। ओम श्री विवेकानंद स्वामी ब्रह्मणे महाध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। अक्षत्र पुष्पाలు కలిపి ఉంచండి। ఓం శ్రీ వివేకానంద స్వామి పరబ్రహ్మణే నమో నమః ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి। ఉట్టి అక్షత్రం ఉంచండి। ఓం శ్రీ వివేకానంద స్వామి పరబ్రహ్మణే నమో నమః నవరత్న సింహాసనార్థ అక్షతే సమర్పయామి। ఓం శ్రీ వివేకానంద స్వామి పరబ్రహ్మణే నమో నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః వాక్యం సమర్పయామి కేశుతాచమనీయం సమర్పయామి। ओम आपो इष्टमयो भवतान ऊर्जर्वादनः महेराय जगदेव वैश्वतमोर्गातस्य भाजते नमः माता स्मारकमामय शिक्षाय जिलतापो जिलताग्रह। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमो कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमो भगवद्गुरुताय नमो मनोन्मनाय नमः। ओम अघोरे घोर घोर करेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः शुद्धोर कृष्णान् समर्पयामि शानान्तरे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री विवेकानंद स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः। अभिवस्त्राः सुन्दरेण साधिदेवं सुखगाः पूयमानाः अभिचन्द्रवर्तये अग्रण्यः स्वर्गः देवसोमा। श्री विवेकानंद स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम श्री विवेकानंद स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः। समर्पयामि गंगोत्सवे कुंकुमं समर्पयामि अलंकरणाभरणार्थे। ओम श्री नमः। ओम श्री सुजा ओम सुजामाय नमः। ओम श्री ओम दुर्गाचरणापात्राय नमः। ओम भुवनेश्वरी गर्भसुक्ति मुक्ताभ्राय नमः। ओम विश्वनाथ धर्मप्रिपालकाय नमः। ओम नरेन्द्राख्याति प्रख्यातहिताय नमः। ओम ओम बाल्य प्रकटिता विचित्रा चैत्राकाराय नमः। ओम मातृगीता रामायण कथा श्रवणाय नमः। ओम सीता राम पदसरो तत्पराय नमः। ओम हनुमचरित्रा कर्णाय नमः। ओम अजन्म सिद्धा विश्रवण परायणाय नमः। ओम व्यायाम कर्कश शरीराय नमः। ओम ओम बहुबंधन मल्लबंध विशारदाय नमः। ओम एकसंताग्राहिणे नमः। ओम मोहन विग्रहाय नमः। ओम ओम विवाह कल्याण मुखाय नमः। ओम दुष्टाश्रमिका सकल भोगा विरक्ताय नमः। ओम भोगास्तेर्य विघ्नार्थे जितेन्द्राय नमः। ओम असाधारण मेधावी भवान् विस्मृतोऽध्यायाय नमः। ओम साहित्यापादोरे उन्नतायिते हृदये नमः। ओम संगीत शास्त्रकृत परिश्रमाय नमः। ओम अकुण्ठिता सुखीय कंठस्वरा माधुर्ये मदरे परवशिता पवित्राय पदवताय नमः। ओ विमर्शशीले मूढ़ विश्वास ओ
सत्यवाग्रताय नमः ओम मोक्षवे नमः ओम गुरुवेशनापरायणाय नमः ओम रामकृष्ण संदर्शनाय नमः ओम रामकृष्ण कृपा प्राप्ति ब्रह्म साक्षात्काराय नमः ओम रामकृष्ण सकलमत सामरस्य अत्यंत पात्राय नमः ओम श्री विवेकानंद स्वामी साक्षात् दर्शयामि ఛానల్లో ఉంటుంది ఇట్లా మన కార్యక్రమం ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాం. शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ఒక 2 నిమిషాలు ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటా. ఓం శ్రీ వివేకానంద స్వామి పరబ్రహ్మణే నమః. నీకు ఆల్రెడీ పెట్టే కదా నీ డీటెయిల్స్ అన్ని. ఓం సేమ్ అవే సేమ్ సత్యంతవర్తేన పరిహించయామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమతే. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ సమాన బ్రహ్మణే స్వాహ మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి అస్తో ప్రక్షాళయామి పరమ ప్రక్షాళయామి నైవేద్యం సమర్పయ నైవేద్యం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి మంగళం నీరాజనం. ఓం ఓం స్థాపకాయ ధర్మాత్మకర్మస్వరూపిణే అవతార వరిష్టాయ వివేకానందాయ మంగళం. ఓం శ్రీ వివేకానంద స్వామి పరబ్రహ్మణే నమో నమః. వేదోక్తానంద మంగళ కర్పూర నీరాజం దర్శన నీరాజనాంజలి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. जय बोलो विवेकानंद स्वामी भगवान की, श्री रामचंद्र प्रभु की, सद्गुरु महाराज की, बोलो भारत माता की, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम. అన్న నా 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 ఒక ఫోటో తీసుకుని అన్ని నిలబడండి. ఎవరు ఎవరు నిలబడండి. పోనా మీరు పోండి, లోకల్ వెళ్ళిపోండి. ఇది చూడండి స్వామి, ఇది చూడండి స్వామి. పోతారు 20 సంవత్సరాలుగా సనాతన సాంప్రదాయ సంస్కృతి కోసం ప్రపంచ దేశాల్లోనే
యువత కోసం నిరంతరం శ్రమించి ప్రపంచ దేశాల్లోనే హిందూ వాణిని వినిపించినటువంటి మహోన్నత శివానంద స్వామి గారు, అమృతానంద స్వామి గారు కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా. ఈ యొక్క హైందవ సంస్కృతి ధర్మాన్ని గురించి మాట్లాడారు. ప్రపంచ దేశాలలో ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పాశ్చాత్య నాగరిక వ్యామోహంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న యువతకు మార్గదర్శనం చేయడం కోసం వారు ఎంతో శ్రమించారు. అదేవిధంగా మన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం చక్రాయపేట మండల కేంద్రంలో వెలసినది. ఆ యొక్క కేంద్రంలో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి దేవస్థానం కోసం మన రామాంజనేయుడు అడ్వకేట్ గారు, మన చక్రపాల్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 50 మంది దాతలతో సహకరించారు. ఆ విధంగానే మన గ్రామాలలో ఈ మధ్య కాలంలో గ్రామీణ హిందూ ధర్మ వాహిని పైన చైతన్యం కలిగింది. ప్రతి ఒక్కరిలో భక్తిభావం పెరిగింది. ఇది చాలా సంతోషించాల్సినటువంటి విషయం. అన్నగారు ఇక్కడ విచ్చేశారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేకుండా దేశంలోనే రాజస్థాన్ తర్వాత జైసల్మేర్ అయితే, జైసల్మేర్ తర్వాత చక్రాయపేట మండలం కరువు ప్రాంతం. ఈ కరువు ప్రాంతం పాపాకి నది పడమర భాగాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు. ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క చిలేకంపల్లె, మరి సురభి, గడ్డవారుపల్లె, ఈ గంగారపల్లె వాళ్ళ కుప్పం, ఈ గ్రామాలు చాలా కరువు సీమలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అన్నగారికి ఈ చక్రాయపేట సాగునీటి కోసం ఈ ప్రాంత ప్రజలు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు. మాకు కాలేటి వాగు అనేటువంటిది జీవన ప్రదాయిని, వరప్రదాయిని. అటువంటి వరప్రదాయిని ప్రస్తుతం అది కొన్ని కారణాల వల్ల పెండింగ్ లో ఉంది. దయతో మీరు కాలేటి వాగు ప్రాజెక్టును మళ్ళీ ఈ యొక్క 28 సంవత్సరాల లోపల, అంటే ఇప్పుడు 26 ఉంది, ఈ మధ్య కాలంలోనే 26లో పూర్తి అయ్యేదిగా వారు కృషి చేయాలని కోరుతున్నా. అదేవిధంగా ఈ యొక్క రాయచోటి లక్కిరెడ్డిపల్లె తాలూకాలో అత్యంత పురాతనమైనటువంటి ప్రాచీనమైనటువంటి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం. ఈ ప్రాథమిక ఆరోగ్య పిఎస్సి అనేది చక్రాయపేట లేదు, లక్కిరెడ్డిపల్లె లేదు. ఒక సురభి తర్వాత మనకు అక్కడ దేవపట్లలో ఉంది. అంత సుదూర ప్రాంతంలో ఇప్పుడు వైద్యం చాలా అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క ప్రాంతం చాలా మంది ఆక్రమణదారులకు ఒక అడ్డాగా, అసాంఘిక కార్యకర్తలు నిలువుగా ఉంది. దీని కాంపౌండ్ వాల్ కోసం మీరు కృషి చేశారు. మరి పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి మీరు దానిపైన శ్రద్ధ తీసుకోవాలని కోరుతున్నా. ముఖ్యంగా మీకు తెలియదు కాదు, చక్రాపేట మండల ప్రాంతంలో సుపరిచితునివి, ఆత్మీయ ప్రజా బంధువైన మీరు ఈ కార్యక్రమాల పట్ల, మీకు ప్రజా సమస్యల పట్ల చాలా జాగరూకత, శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు మీరు. పిలిచిన వెంటనే ఎవరైనా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తేనే స్పందించేటువంటి గుణం ఉన్నది. మీ చేతుల మీదుగా మా చిన్నారులు చాలా మంది విద్యార్థులు కల్లూరుపల్లి నుండి చాలా మంది వచ్చారు. వాళ్లకు స్వామి వివేకానంద జీవిత పుస్తకాలు ఇవ్వాలి. ఏమంటే కొంత వేంపల్లిలో కార్యక్రమం ఉంది, వారు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. ఈ యొక్క ఆలస్యాన్ని మీరు మనస్ఫూర్తిగా క్షమించి మాకు కొంత అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. మనకు దండి క్షేత్రం పాపాకి నది తీరాన పశ్చిమ భాగాన గత 32 సంవత్సరాలుగా తదేక నిష్టలో ఉండి సోమవారం మాత్రమే బయటికి వచ్చేటువంటి నడిచే దేవుడు, గురుదేవుడు ప్రేమానంద స్వామి వారి శిష్యులు వారు ఎప్పటి నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమాలకు మద్దతిస్తూ వస్తున్నారు. కాబట్టి మనం వారిని ఎప్పుడు కూడా స్మరించుకుంటా ఉంటాం. వారు అక్కడ నుంచి ఆ యొక్క స్వామివారి ప్రసాదాలు కూడా ఇక్కడ తీసుకొస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఎదురు చూసేటువంటి వ్యక్తి, వారికి మదనపల్లెలో కార్యక్రమం ఉంది, సమయాభావం ఉన్నది కనుక వారి దశరథను ఒక శాల్వాతో సత్కరించి
వారిని ముందుగా సమయాభావం వల్ల ఉంది. ఇంకా కార్యక్రమం ఇప్పుడే కాదు, మిగతా గౌరవ కడప జిల్లా అధ్యక్షులు ఇంకా కమిటీ గ్రంథాలయ చైర్మన్ వాళ్ళంతా వస్తున్నారు కాబట్టి ధన్యవాదాలు అన్నగారికి అక్కడ పని ఉన్నది. 9 గంటలకు అనుకుంటే ఒక శీతలకాలం చలి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వారిని వాళ్ళ అమూల్యమైనటువంటి అమృతుల్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చి చక్రాయపేట మండల ప్రజలకు భరోసా కల్పిస్తారు. ఇప్పుడు కూడా వారి ఆత్మీయ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. జై శ్రీరామ్. స్వామి వివేకానంద 164వ జయంతి సందర్భంగా ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలు రామచంద్రారెడ్డి గారికి, వేదిక నుంచి పెద్దలకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన సోదర సోదరీమణులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి రామచంద్రారెడ్డి గారు ఇక్కడ ఒక ప్రజా లైబ్రరీని స్థాపించి ప్రతి ఏడాది కూడా యువజనులలో చైతన్యం కల్పించేదానికి జనవరి 12వ తారీఖు వివేకానంద స్వామి జయంతి సందర్భంగా యువజన దినోత్సవం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఆ సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది క్రమం తప్పకుండా వివేకానంద జయంతి కార్యక్రమాన్ని ఈ నాగులపట్టపుల గ్రామంలో నిర్వహించడం జరుగుతోంది. అనేక మాటలు నన్ను పిలిచినప్పటికీ నేను అందుబాటులో లేక రాలేకపోయాను. ఈరోజు ఖచ్చితంగా రామచంద్ర దాదాపు 10-15 రోజుల ముందే ఖచ్చితంగా రావాలని చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తామని చెప్పి ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎవరు కూడా తమ పనులను వదిలిపెట్టంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి, మానవునికి కూడా అందరూ కూడా స్వార్థంతో బతుకుతా ఉన్నాం. నాకేమొస్తుంది, నా కుటుంబానికి ఏమొస్తుంది అనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ ఆలోచన మనలో ఉన్న సమయంలో ప్రజలకు మంచి చేయాలా, వాళ్ళు మంచి వ్యక్తిత్వం నింపాలా. ఆ మంచి వ్యక్తిత్వం నింపాలంటే ప్రముఖులను ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ప్రముఖులకు సంబంధించిన పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా తన సొంత ఖర్చులతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఆ పుస్తకాలను ఈ ప్రాంతంలో ఉండే విద్యావంతులు, చదువుకున్న వారి అందరూ కూడా వాటిని అభ్యసించి విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకునే అవకాశాన్ని ఈ గ్రంథాలయం ద్వారా రామచంద్రారెడ్డి గారు ఇవ్వడం జరుగుతోంది. చాలా అరుదైన సంఘటన ఇలాంటి. చాలా లైబ్రరీలు చూసాం గ్రామాల్లో. నేను చాలా మంది లైబ్రరీలు పెట్టుకుంటారని అడిగితే ఎవరు దొరుకుతున్నారు, ఇప్పుడు పేపర్లు, సెల్ ఫోన్లు 14 పేపర్లు చూసుకుంటున్నామని చెప్తున్నారు. మిగతా ఏదైనా సమాచారం కానీ యూట్యూబ్ లో కొడితే వస్తుంది. ఆ పుస్తకాలు చదివేయడంతో ఓపిక మాకు లేదని చెప్పి చాలా మంది చెప్పే పరిస్థితి. అలాంటి పరిస్థితిని అధిగమిస్తూ తను నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ఇక్కడ ఈ గ్రంథాలయాన్ని నడుపుతూ ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పి భావిస్తాను. అంతేకాకుండా వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా ఆయన గురించి కూడా మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 1863వ సంవత్సరంలో కలకత్తాలో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. 1902వ సంవత్సరంలోనే ఆయన మరణించడం జరిగింది. కేవలం 39 సంవత్సరాల మాత్రమే జీవించడం జరిగింది. 39 సంవత్సరాలలోనే ఈ రోజు కూడా ఆయన చనిపోయి దాదాపు ఇంకా 124 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఎవరం కూడా ఆయన ఈ దేశానికి చేసిన సేవలను కానీ, ఆయన చేసిన ప్రసంగాలను కానీ నిరంతరం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ, ఆయన మననం చేసుకుంటూ ఈ రోజు కూడా ఆయన జయంతి కార్యక్రమాలను చేసుకుంటున్నాం. 39 సంవత్సరాల్లో ఆయన జీవించిన కాలంలో తన 30వ ఏటనే ప్రపంచ
లోని అందరూ కూడా మెచ్చుకునే విధంగా అమెరికాకు వెళ్లి చికాగో నగరంలో బ్రహ్మాండమైన ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం జరిగింది. భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం, ఐదవ జాతి యొక్క గొప్పతనం, ఏ విధంగా ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే కూడా హిందూ మతం గొప్పదని చెప్పి ఆయన బ్రహ్మాండంగా తన ప్రసంగాల ద్వారా ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించడం జరిగింది. ఆ ప్రసంగాలే ఆయనను ప్రపంచంలోని ఒక సమున్నత ఆధ్యాత్మికవేత్తగా రూపొందించే ఒక అవకాశం ఆయనకు లభించింది. ఈ రోజు కూడా ఆ చికాగో ప్రసంగాలను కానీ తర్వాత తన గురువైన రామకృష్ణ ఆయనను గురువుగా స్వీకరించి ఆయన బోధనను ప్రపంచానికి తెలియజేస్తూ ఈ దేశ ప్రజల మన్నలు చూరగడం జరిగింది. ఆయన చెప్పింది ఒకటే, మనం నడిచే జీవితంలో మనం బతికే కాలంలో గెలుపుకోవడంలో సహజం. గెలిచామని చెప్పి ఆనందపడి కాలగలగాల్సిన అవసరం లేదు, ఓడిపోయామని చెప్పి కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఓటమి నుంచే గుణపాఠాలు నేర్చుకొని మళ్ళీ ఆ ఓటమి నుంచి విజయం సాధించే విధంగా మనం పోరాడాలా, ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని ఆ లక్ష్యం కోసం పనిచేయాలని చెప్పేసి ఆయన అందరికీ కూడా యువతను చైతన్య గొలిపే విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన మాటలు ఈ రోజు కూడా మనకందరికి కూడా ఆదర్శంగా తీసుకొని మనమందరూ కూడా ఆయన బాటలో నడవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మీరందరూ కూడా సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఇక చక్రాయపేట మండల సమస్యల గురించి అనేక రామచంద్రారెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈయన కూడా చక్రాయపేట మండల త్రాగునీటి సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి పాదయాత్ర కూడా చేసిన చరిత్ర మన రామచంద్రారెడ్డి గారికి ఉంది. ఖచ్చితంగా మిగతా ఈ నియోజకవర్గంలోని మిగతా మండలాల కంటే అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతం చక్రాయపేట మండలం. ఈ రోజు కూడా కనీసం అంటే ఇంత వర్షాలు బాగా పడినప్పటికీ కూడా కొన్ని గ్రామాల్లో ఇంకా తాగునీటి సమస్య ఉందంటే చాలా మనందరికీ కూడా అవమానకరమైన విషయమే. ఇటీవలనే వేసవిలో చాలా గ్రామాల్లో తాగునీటి ఎద్దడి ఏర్పడినప్పుడు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి కొన్ని నిధులను తీసుకొని వచ్చి ఒక 6-7 గ్రామాల్లో బోర్లను వేసి మోటార్లను బిగించినప్పుడు కూడా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. బోర్లతోనో లేకపోతే మోటార్లతోనో సమస్య పరిష్కారం కాదు. దీనికి కావాల్సింది శాశ్వత పరిష్కారం. శాశ్వత పరిష్కారం కావాలంటే ఏదైతే అసంపూర్తిగా ఆగిపోయిందో కారిడార్ వాగు నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. గతంలో పాలకులు చేసిన పొరపాట్ల వల్ల, అవినీతి అక్రమాల వల్ల అది పెండింగ్ లో పడిపోయింది. దాదాపు 5,000 కోట్ల రూపాయలతో గాలేరు నగర్ నుంచి అన్ని నీవా కాలువలకు అటాచ్ చేసి ఆ కాలువలను టెండర్లు పిలిస్తే ఎవరైనా సరే కాంట్రాక్టర్ కింద నుంచి పైకి చేసుకుంటూ పోతారు, కానీ ఆ కాంట్రాక్టర్ పై నుంచి కిందికి చేసుకుంటూ వచ్చినారు. దీంతో నిధులైతే ఖర్చు అయిపోయినాయి, కానీ ఒక 200-150 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింటే ఈ కాలేటివాకు కృష్ణానది జలాలు వచ్చే పరిస్థితి. ఇటీవలే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది, త్వరలోనే కాలేటివాకు సంబంధించిన ఈ కృష్ణా జలాలను తీసుకొని వచ్చే కార్యక్రమం కూడా పూర్తవుతుంది. త్వరలోనే నిధులు కూడా మంజూరు కావడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంకా అనేక రకాలైన సమస్యలు ఉన్నాయి. సురభి ఆసుపత్రి కూడా గత ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా డాక్టర్ల కొరత ఉంది. వాటిని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని పోయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒకరే డాక్టర్ ఉన్నారు, ఇంకా 1-2 డాక్టర్లను ఇక్కడికి వేసి ఈ మండలంలో ప్రజల ఆరోగ్య స్థితిగతులను మెరుగుపరిచేదానికి ఖచ్చితంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే అంటే చిన్న గ్రామాలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటికి కావాల్సిన ఇంకా తాగునీటి సమస్య కానీ లేకపోతే కనుక రహదారుల సమస్య ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడిప్పుడే ఉపాధి హామీ పథకం కింద కొన్ని రోడ్లను కూడా మంజూరు చేయించడం జరిగింది. ఇంకా వాటి కొనసాగింపు ఇంకా ఎక్కడెక్కడైతే ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయో నిధుల లభ్యతను బట్టి ఈ మండల సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉంది. ఇంకా అదేవిధంగా కొత్త దేవాలయాల నిర్మాణం కోసం కానీ లేకపోతే ఇందాక చక్రాయపేట లైబ్రరీని గారు ఇప్పుడు చెప్పారు, చాలా ఏళ్ల నుంచి లైబ్రరీ కోసం మాకు మా ప్రభుత్వ భవనంలో లేదు, వాటిగా ఇళ్లలో జరుపుకుంటున్నామని వాటిని కూడా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి స్థలాన్ని కూడా కేటాయించి వచ్చే ఒక సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా చక్రాయపేట గ్రంథాలయానికి ప్రభుత్వ భవనాన్ని నిర్మించే విధంగా నా వంతు నేను ఖచ్చితంగా కృషి చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా.
ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతాన్ని కరువు బారి నుంచి పాల్గొనాలంటే అందరం కూడా సమిష్టిగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసం మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా, పార్టీలకు అతీతంగా, కులాలకు మతాలకు అతీతంగా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే అన్ని సమస్యలను కూడా పరిష్కరించడానికి అందరం కూడా కలిసి పనిచేద్దామని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ మనవి చేస్తూ, ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి గత 20 సంవత్సరాలుగా దీన్ని కొనసాగిస్తున్న సోదరులు పెద్దలు రామచంద్రారెడ్డి అన్న గారికి మరోసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. పెద్దలు మనం అడిగిన వెంటనే స్పందించి హృదయానికి కత్తుకునేటువంటి విధంగా చక్రాయపేట మండల ప్రజల బాగోగులు, ఇతిబాధలు వారికి తెలుసు. వారు వాటి కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి కాలేటి వాగు, ఏలిగిళ్ళు నీళ్లు అందరినీవా వారితో అనుసంధానం చేసి గత ప్రభుత్వంలో పాలకుల యొక్క తప్పిదం వల్ల జరిగిన పొరపాటు సరిదిద్ది ఈ యొక్క ఆసుపత్రి లైఫ్ సేవింగ్, నైట్ కూడా 24 hours ఆసుపత్రి ఇది. దీనికి తక్షణం డాక్టర్ల కంటే ముఖ్యంగా ముందు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే రామ్గోపాల్ అన్న గారు చూడాలి, ఎదురుగా వేసినటువంటి చెట్లను మేము పండిత్ దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ జన్మదిన సందర్భంగా నాటిన చెట్లు అవి. ఇక్కడెక్కడ కూర్చుండడానికి కూడా ప్లేస్ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మేము ఆ చెట్లను పెంచడం జరిగింది. వేసవిలో నీళ్లు వేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉండే పరిస్థితి. వారు వెంటనే చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వారికి మా యొక్క సురభి గ్రామ పంచాయతీ ప్రజల తరఫున సవినయంగా కృతజ్ఞతాభివందనం తెలియజేస్తున్నాం. వారు ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వారికి ఎక్కువ సమయం లేదని చెప్పారు. మన ప్రాంత సమస్యల పైన ఎక్కడైనా కరువు ప్రాంతంలో నేను 2016లో పాదయాత్ర చేసినప్పుడు మన గౌరవ మేపూరి రామయ్య అడ్వకేట్ గారు చేశారు. వారు ఇటువంటి రైతుల ధర్నాలు చేసేటప్పుడు వారు ఎప్పుడు స్పందిస్తారు. రామాంజనేయ రెడ్డి చెప్తారు, ఎవరన్నా సమయం ఇచ్చే వాళ్ళు లేరు, నువ్వు చేస్తున్నావు, నేను ఉంటానని చెప్పి. కాబట్టి రామాంజనేయ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రతిస్పందన ఇవ్వాల్సిందే కోరుతున్నాను. ఓం పాలకొండ విహారాయ పాప పంక నివారిణే శివదేవ స్వరూపాయ శ్రీ ప్రేమానంద సద్గురం. ఓం స్థాపకాయ చ ధర్మస్య సత్యధర్మ స్వరూపిణే అవతార వరిష్టాయ వివేకానందాయ తే నమః. ఓం రత్నాకరాద్యోత పదం హిమాలయ కిరీటినిం బ్రహ్మరాజస్య రత్నాఢ్యాం వందే భారత మాతరం. జగజ్జనని మనందరి తల్లి అయినటువంటి శ్రీ భరతమాత యొక్క పాదార విందములకు సాష్టాంగ నమస్కారములు. శ్రీ వివేకానంద స్వామి యొక్క పాదార విందములకు సాష్టాంగ నమస్కారములు. బ్రహ్మచారి మహర్షి సద్గురు శ్రీ 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 ప్రేమానంద స్వామి తపోవనము ఆశ్రమము సంస్థాపకులు, సనాతన ధర్మ సమాజము వ్యవస్థాపకులు బ్రహ్మచారి మహర్షి సద్గురు శ్రీ 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 ప్రేమానంద స్వామి గురుదేవుల పాదపద్మములకు సాష్టాంగ నమస్కారములు. నాతోటి స్వామి అయిన శ్రీ చిదానంద స్వాముల వారి యొక్క నమస్కారములు. ఈ సభను అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారములు. ఇచ్చట ఆశీనులైనటువంటి మీ అందరికీ కూడా నమస్కారములు. ఈ రోజు మనము శ్రీ వివేకానంద స్వాముల వారి యొక్క జయంత్యోత్సవాలను పురస్కరించుకొని మన అందరము కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసినాము. నిజంగా ఇది ఎంతో మనకు పుణ్యదాయకము, ఆనందదాయకము అయినటువంటిది. స్వాముల వారిని ఇంకా గుర్తు ఉంచుకొని మనము ఈనాడు ఈ పూజలు జరుపుకుంటున్నాము. శ్రీ వివేకానంద స్వాముల వారు మన చెంత లేనప్పటికీ, ఆయన యొక్క స్వరూపమును మనం చూడనప్పటికీ, మనము ఆ స్వాముల వారు చెప్పినటువంటి వాక్కులను వింటూ ఆ స్వాముల వారి యొక్క చెప్పినటువంటి
ఆ స్వామి వారు చేసినటువంటి ఆశయాలను నెరవేర్చినటువంటి మన హిందూ ధర్మాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఆ స్వామి వారిని మనం ఇంకా గుర్తు ఉంచుకొని ఉంటున్నాం. ఈ ప్రాంతం వారు ఈ యోగ కుండలని గుర్తు ఉంచుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం ఎంతో శుభదాయకము, ఎంతో పుణ్యదాయకము. శ్రీ వివేకానంద స్వాముల వారు మన యొక్క దేశమును తిరిగి రామరాజ్యముగా చేయాలన్నదే స్వాముల వారి యొక్క ఆశయము. మన హిందూ ధర్మాన్ని కూడా స్వాముల వారు చికాగోలో మన హైందవ ధర్మాన్ని కూడా నిలిపినటువంటి వారు శ్రీ వివేకానంద స్వాముల వారు. స్వాముల వారు తిరిగి మన దేశము, మన యొక్క భారతదేశం యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ కూడా ఆ రామరాజ్యముగా వెలవాలన్నదే స్వాముల వారి యొక్క కోరిక. మరి మనము అట్టి రామరాజ్యము, అట్టి అయోధ్య నగరాన్ని, అయోధ్యవాసుల యొక్క వారసత్వాన్ని మనం పునికి తెచ్చుకొని ఉండాలి. అట్టి ధర్మాన్ని మనము నెలకొల్పడమే మన మహర్షులకు మనం ఇచ్చేటువంటి రుణము. వాళ్ళకి మనం రుణదాయకులమై ఉన్నాము అంటే వారి మార్గాన్ని మనము సంపూర్ణంగా పాటించినప్పుడే వారి యొక్క ఆశయాన్ని మనము నెరవేర్చిన వాళ్ళం అవుతాము. మరి ఆనాటి అయోధ్య వాసులు, ఆ అయోధ్య నగరం మనకు ఎలా ఉన్నది? ఎట్టి ధర్మాన్ని వాళ్ళు ఆచరించినారు, ఎట్టి ధర్మశీలతతో వాళ్ళు, ఎట్టి గుణాలతో వాళ్ళు వెలిగినారు. అట్టి గుణాలను మనము తెలుసుకొని వారి వారసత్వంగా మనము నిలబడమే మన యొక్క కర్తవ్యము, విద్యుత్ ధర్మము. కామీవాన కతర్యోవా నృశంస పురుష క్వచిత్ ద్రష్టం శక్యం అయోధ్యాయాం నా విద్వానచన అస్తికః. మరి అయోధ్యవాసులు ఎలా ఉన్నారు? ఆనాటి దశరథ మహారాజు వారు, శ్రీరామచంద్రమూర్తి, సీతామాత, భరత శత్రుఘ్నులు, శ్రీ ఆంజనేయ స్వాముల వారు అందరూ కూడా ఎలా ఉన్నారు? ఆ అయోధ్య వాసులంతా ఎలా నివసించినారు? వారు తమ యొక్క కుటుంబంలో ఉంటూ వాళ్ళు ఏ విధంగా నడుచుకున్నారు అనేది మనం తెలుసుకొని వారి వారసత్వంగా మనం వారి వారసత్వాన్ని పులికి తెచ్చుకొని వారి మార్గంలో మన కుటుంబాన్ని సరిదిద్దుకోవడము, అట్టి మార్గంలో మన కుటుంబాన్ని నడుచుకోవడమే మన యొక్క కర్తవ్యం. ఆ అయోధ్యవాసంలో శ్రీమతి మన దశరథ మహారాజు వారిని చూసినట్టయితే, దశరథుడు అనగా దశేంద్రియాలను జయించినటువంటి వారు, ఇంకా దశ దిక్కులయందు రథాన్ని నడిపినటువంటి వారు ఎవరంటే శ్రీ దశరథ మహారాజు స్వామి వారు. కాబట్టి మన అందరము కూడా మన యొక్క సమస్త ఇంద్రియాలు అన్నిటినీ మనము జయించాలి. శ్రీ వివేకానంద స్వాముల వారు కూడా కోరేది అదే. మీరు మీ యొక్క సమస్త ఇంద్రియాలను మీ యొక్క ఇంద్రియ సమూహాన్ని జయించడమే అదే నాగరికత, ఇంకా ఏదో కాదు అని స్వాముల వారు మనకు చెప్పినారు. కాబట్టి మన యొక్క అరిషడ్వర్గాలను మనం జయించుకోవడమే అదే మన నాగరికత. అట్టి నాగరికతను మనం పెంపొందించుకొని మన ఇంద్రియాలు అన్నిటినీ సమగ్రంగా వాటిని జయించాలి. మనము పంచేంద్రియాలు అన్నిటినీ కూడా జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు అన్నిటినీ జ్ఞానేంద్రియంలో ఐక్యపరచడము, ఆ జ్ఞానేంద్రియాలు అన్నిటినీ మనసును జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం చేయడమే ఇదే ఇంద్రియాలను జయించడం. మన చిత్తాన్ని జయించుకొని మన అరిషడ్ వర్గాలన్నిటినీ జయించుకోవడమే ఇదే మన యొక్క నాగరికత. ఇట్టి నాగరికతను మనము పునికి తెచ్చుకోవాలి. మనము గురువు చింతలకెళ్ళి గురుపదేశాలు పొంది వారు ఇచ్చినటువంటి జపాన్ని మనము ఇప్పుడు చేస్తూ జప ధ్యాన పారాయణలో మనము మునిగినప్పుడే మన జీవితము తరిస్తుంది. ఆ రాముల వారు నడిచినటువంటి మార్గాన మనం నడిచిన వాళ్ళము అవుతాము. ఏ విధంగా మనము చేపలు చూస్తాం, చేపకు నీటికి ఎదురుగుతూ వెళుతుంది. కాబట్టి మనము కూడా అన్ని జలరాశులు ఏవైనా సరే అది నీరు ఎట్ట వెళ్తుంటే అదే విధంగా వెళ్తుంది, కానీ నీటికి ఎదురుతో ఈగదు. కాబట్టి మన మహర్షులు అయినటువంటి దశరథ మహారాజు, శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాముల వారు, అయోధ్య వాసులు అంతా కూడా ప్రకృతికి ఎదురుతో ఈగినారు చేపలాగా. కాబట్టి మనము ఈ ప్రకృతి మాయలో పడిపోకుండా ప్రకృతికి ఎదురుతో ఈగుతూ మనము దైవ స్వరూపములుగా భాషించుతూ అట్టి జ్ఞానాన్ని మనం పొంది మన ఇంద్రియ సమూహానంతటిని జయించాలి. ఈ సంసారంలో ఉండినప్పటికీ ఇది నాది కాదు
అంతా నీవే పరమేశ్వర అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ ఎవరు నా వారు కాదు, వీరంతా నీ వారే అని అనుకొని మనము గౌరవనీయులు కడప జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ యొక్క దాసరి భానుప్రకాశం వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. వీరు భానుప్రకాష్ గారు, దాసరి భానుప్రకాష్ గారు కడప జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ గా ఈరోజు ప్రమాణ. ప్రకృతికి ఎదురేత ఈగుతూ మనము ముందుకు వెళ్ళడమే మన యొక్క కర్తవ్యము. మరి మనం సంసారంలో ఉంటాము. ఈ భవబంధాల్లో ఉన్నప్పటికీ వీటిని మనము జయించుకోవాలి. భవబంధాల నుండి మనము విముక్తి పొందడమే అదే మనము మోక్షాన్ని పొందడము. శ్రీ వివేకానంద స్వాముల వారు మనకు చెప్పినారు, తిరిగితనమే నరకము, నిర్భయత్వమే మోక్షం అన్నారు. కాబట్టి మనము బలవంతులము కావాలి, బలహీనులుగా ఉండకూడదు. ఇనప నర్రాలుగా, ఉక్కు కండరాలుగా కలిగి మనము మన యొక్క దేశాన్ని ఉద్ధరింపజేస్తూ, మన మాతా పితృదేవులను పూజిస్తూ, గురువులను పూజించుకుంటూ మన యొక్క వారసత్వాన్ని ఆ విధంగా పెంపొందించుకోవాలి. మనము వీరంతా నీవారే స్వామి అని అనుకుంటూ మనము సేవ చేసుకోవడం వల్ల, మన కర్తవ్య కర్మలు చేసుకోవడం వల్ల అవి మనకు అంటవు. ఒకవేళ ఇదంతా నాదే అనుకోకుండా చేసుకోవాలి. ఈ తల్లిదండ్రులు, బిడ్డ, భార్య, భూములు, ఈ సమస్తము జగతంతా నీదే, వీరంతా నీవారే, నా కుమారులు, పుత్రులు, నా యావస్థ ఆస్తి సంపదలంతా నీవారే అనుకుని మనం చేసుకోవడం వల్ల మనకు దుఃఖం ఏర్పడదు. ఇదంతా నీవారే అని చేసుకోవాలి. ఇదంతా మనము భగవత్ స్వరూపం, మనమంతా భగవంతుని బిడ్డలం. స్వామి, నా కుమారుడు నీవారే, నా తల్లిదండ్రులు నీలో ఉన్నది నువ్వే, నా భార్య, పుత్రాదులు, ధన ధాన్యాదులలో ఈ ప్రకృతి అంతా నీవే స్వామి అని చేసుకోవడం వల్ల మనకు దుఃఖం ఏర్పడదు. కాబట్టి ఆ అయోధ్యవాసులంతా కూడా ఈ విధంగా జీవించినారు. అట్టి జ్ఞానాన్ని మనం కూడా పునికి తెచ్చుకోవాలి. సర్వే జ్ఞానం అపసంపన్నాః సాముదిత గుణైః తేజామపి మహాతేజ రామసత్య పరాక్రమః. మరి అయోధ్యవాసులంతా ఎలా ఉన్నారంటే సర్వే జ్ఞానోపసంపన్నాః. ఆ అయోధ్యవాసులు, ఆ అయోధ్యలో ఉన్నటువంటి కుటుంబీకులంతా, ప్రతి ఒక్క కుటుంబము కూడా జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఏ జ్ఞానం అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం, ఈ భార్య, బిడ్డలు, పుత్రాదులు, నా ధన ధాన్యాదులు అన్ని కూడా నీవే స్వామి అని అనుకుంటూ త్యాగ బుద్ధితో వాళ్ళు తమ యొక్క కర్తవ్య కర్మలు చేసుకున్నారు జీవిత పర్యంతరం. ఆ విధంగా తమ జీవనాన్ని వాళ్ళు గడుపుకోవడం వలన వారికి బంధమోహాల్లో చిక్కుకోలేదు. ఎప్పుడైతే మనము ఇది నా పుత్రాదులు, నా ధనము, నా భూములు అని మనం ఎప్పుడైతే నాది అనే ఒక భ్రమతో మనము చేసుకున్నప్పుడు అంతకాల వ్యవస్థలో నిన్ను అవి బాధిస్తాయి, పీడిస్తాయి. అయ్యో నా భూములు, నా యొక్క డబ్బు, నా కొడుకు, నా కోడలు తింటున్నారే, నాకు పెట్టలేదే అనే ఒక భయంతో నువ్వు బాధతో నువ్వు తప్పిస్తూ ఉంటావు. నువ్వు ఆ భగవంతుని దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళలేవు. కాబట్టి మనము ఇదంతా నీదే స్వామి, నీకే అర్పిస్తున్నాననే భావంతో మనం చేసుకోవాలి. అలా చేసుకోవడం వల్ల మనకు భగవంతుడు మనకు నిర్ణయించినటువంటి పని పూర్తవుతుంది. ఈ ప్రకృతికి మనము దాసోహలం కాకూడదు. ఏ విధంగా చేప నీటికి ఎదురీగుతూ వెళుతూ ఉన్నదో మనము కూడా ఈ ప్రకృతి మాయకు ఎదురీతో వెళుతూ వెళ్ళడమే మన యొక్క కర్తవ్యం. దీనికి గురుదేవుడు వారు ఒక ఉదాహరణగా చెప్పినారు. ఒకరు పాడు ఇల్లులో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా వచ్చి అడిగినప్పుడు ఈ ఇండ్లు ఎవరు అడిగినప్పుడు ఈ ఇండ్లు నాదే అని చెప్తారు. అయినప్పటికీ లోపల ఈ ఇండ్లు నాది కాదు అని తెలుసు అతనికి. కాబట్టి మనం కూడా ఈ ఇండ్లు, భూములు ఇవన్నీ మనవి కావు. ఈ పుత్రాదులు, ధనాదులు, తల్లిదండ్రులు వీళ్ళెవరు నీ వారు కారు. నీ వారు ఎవరంటే ఆ వైకుంఠవాసుడు, ఆ కైలాసనాథుడు, ఆ బ్రహ్మస్వరూపము, ఆ సత్యలోకము, ఆ మణిదీపవాసమే నీ యొక్క లోకము అని మనం అనుకుని మన పనులు చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఇంకా బాధ అనేది ముక్తి, మనకు అక్కడ శోకము అంటే దుఃఖము, బాధ, కష్టాలు అనేవి మనకు ఉన్నవు. కాబట్టి ఆ విధంగా మనము నడుచుకోవాలి మన జీవితాన్ని. ఇంకా మరి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఒక భారత
వృద్ధురాలు తనకు వివాహ వయసు వచ్చినంత వరకు తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఇంటి వద్ద అమ్మా నాన్న సేవ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అయితే లోపల తన మనసులో ఈ ఇల్లు నాది కాదు, నా ఇల్లు ఎక్కడో ఒక చోట ఉన్నది అనుకుంటూ ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. అదే విధంగా మనము కూడా ఈ ఇల్లు నాది కాదు, నా ఇల్లు ఇంకో చోట ఉంది అని అనుకొని, అంటే అదే మన యొక్క దేవుడు నిర్మించినటువంటి దేవుని దగ్గరికి చేరుకోవడమే మన యొక్క కర్తవ్యము. కాబట్టి నా ఇల్లు ఇంకో చోట ఉందనుకుని మన పనులు కర్తవ్యాలు చేసుకోవడం వలన మనకు శోకము, మోహము, దుఃఖము అనేది ఏర్పడదు. ఈ విధంగా అయోధ్య వాసులందరూ అట్టి జ్ఞానాన్ని పొందినారు. కాబట్టి మనం కూడా అట్టి జ్ఞానాన్ని పొందాలి. అట్లా అయోధ్య వాసులంతా చాలా తేజో సంపన్నులు, ఎంతో తేజంతో వర్ధిల్లుతూ ఉన్నారు. వారు తమ అనుష్ఠానాలు చేసుకుంటూ ఎప్పుడు యోగము, ధ్యాన, పారాయణలు ఉంటూ తమ సమస్త ఇంద్రియాలను జయించుకొని వారు ఎప్పుడు ఆనందముతో వర్ధిల్లుతూ తమ యొక్క ఇంటి పనులు చేసుకునేటువంటి వారు. కాబట్టి ఆ విధంగా మన జీవితం యొక్క పనులను మనము దైవంతో ముడిపెట్టుకొని, ఆధ్యాత్మికతతో ముడిపెట్టుకొని మనం నడిచినప్పుడే మన జీవితము ధన్యత చెందుతుంది. కానీవాన కదర్యోవాన్ నృశంస పురుషత్వచేతో కష్టం శక్యం అయోధ్యాయాం నావిద్వా రచనాస్తిక. మరి అయోధ్య వాసుల యందు కామాంధులు గాని ఎవరు ఉండేటువంటి వారు కారు. అందరూ సమస్త ఇంద్రియాలను జయించినటువంటి వారు. దశరథ మహారాజు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, దశ ఇంద్రియాలను జయించి దశదిక్కల రథాన్ని నడిపి ఆ అయోధ్య నగరాములో అంతటా కూడా రామరాజ్యాన్ని కోరినటువంటి వారు. దశరథ మహారాజు ఆ వైకుంఠనాథుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ఆ కుమారుడిగా పొందినారు. ఎందుకంటే సంసారంలో అట్టి భక్తిని, జ్ఞానాన్ని, వైరాగ్యాన్ని పొందినారు. కాబట్టి అటువంటి భగవంతుడే ఆయనకు జన్మించినారు. కాబట్టి మనం కూడా జగతికి సత్సంతానాన్ని ఇవ్వాలి. అట్టి జ్ఞాన సంపదలతో కలిగి మన పిల్లలకి మంచి మన యొక్క వేదాంతాలను, పురాణాలను, ఇతిహాస రామాయణాదులు మనము తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే మాతా శత్రు పితామైరి ఏన బాలో నప అటిత నసోపతే సభా మధ్య హంస మధ్య పటోయత. మన పుత్రులను ఆదర్శప్రాయులుగా తీర్చిదిద్దాలి. అలా వాళ్ళకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పకపోతే మనమే తల్లే శత్రువు అవుతుంది, తండ్రి కూడా శత్రువు అవుతారు. ఎందుకంటే అతనికి విద్యాబుద్ధులు లేనప్పుడు మనం మంచి చెడులు ఆలోచించుకునేటువంటి శక్తి వాళ్ళకు ఉండదు. 10 మందిలో సభలలో విరాజిల్లలేరు. ఏ విధంగా హంస మధ్యలలో పొంగ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా అతను జనుల మధ్యలో, సభా మధ్యలో రాణించలేక, తనకు ధర్మము అధర్మము తెలియక తను విద్యా విహీనుడై చాలా కోల్పోతాడు. కాబట్టి విద్యావంతులై ఉండాలి. ఒక తల్లి తన కుమారుణ్ణి పెంచుతూ బాల్యం నుంచి అతన్ని బాగా గౌరవిస్తూ లాలిస్తూ ఉండేది. ఒకనాడు ఆ బాలుడు ఆడుతూ ఒక కోడి యొక్క గుడ్డును దొంగలించి తన తల్లి దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చారు. అమ్మ ఇదిగో ఈ గుడ్డు తీసుకుని వచ్చాను చూడమ్మని తన తల్లికి ఇస్తారు. అయితే అప్పుడు తన తల్లి ఆ గుడ్డును తీసుకుని తన యొక్క కుమారుని చూసి చాలా ఆనందించి చాలా సంతోషపడింది. మరుసటి రోజు ఆ కుమారుడు మా అమ్మ నన్ను చూసి బాగా నవ్వింది, ఆనందపడిందని తెలుసుకొని మరుసటి రోజు ఒక కోడిని దొంగలించుకొని వచ్చారు. ఆ రోజు అమ్మ ఆ కుమారుని చూసి ముద్దురాడుతూ గౌరవించింది. అయితే మరుసటి రోజు ఆయన మా అమ్మ నన్ను ఇంతగా గౌరవించింది కదా, నేను కోడిని ఇక్కడ దొంగలించుకొని తీసుకొని వచ్చినందుకని తెలుసుకొని మరుసటి రోజు ఆయన ఇంకా పెద్ద దొంగతనాలు చేయడము, పెద్ద క్రూరుడయ్యి తను పెద్ద హత్యలు చేస్తూ ఎంతో కోట్లాను రూపాయల డబ్బును దొంగలించుకొని రావడం జరిగింది. ఈయనకు చేసేటువంటి అరాచకమైన పనులకు ప్రభుత్వం ఆయనను శిక్షించి అతనికి ఉరిశిక్ష వేసింది. అయితే ఉరిశిక్ష వేసే సమయంలో అతని యొక్క చివరి కోరికను అడిగారు. నీకేమన్నా కోరిక ఉందా అంటే, నేను మా అమ్మగారిని చూడాలని ఉంది, నా యొక్క ఈ చివరి కోరికను తీర్చండి కోరుకున్నారు. ప్రభుత్వం వారు ఆయన యొక్క కోరికను మన్నించి తన తల్లిని తన యొక్క కుమారుని దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చినారు. అతనికి మెడలో ఉరిత్రాడు ఉంది. ఉరిత్రాడు ఉన్నప్పుడు తన దగ్గరికి తల్లిని తీసుకుని వెళ్ళారు. అప్పుడు తన అమ్మను తన దగ్గరికి రాగానే
తను క్రూరత్వంగా తల్లి యొక్క గొంతును కొరికి చంపేశాడు. అక్కడ ఉన్నట్టు వారందరూ ఏం ఇంత కిరాతకమైన పని చేశాడు ఇతరని చాలా అందరూ అతన్ని చాలా తులనాడినారు. ఎందుకు నువ్వు ఇంత పని చేసినావు అంటే, నేను ఈనాడు ఇంత దొంగగా మారి ఇంత కిరాతకునిగా మారి నేను ఈరోజు ఉరిశిక్ష నా యొక్క మెడలో పడుతున్నదంటే ఇదంతా మా తల్లి వల్లే నేను ఇట్లా తయారయ్యాను. మా తల్లి ఆ రోజు నేను ఒక కోడిగుడ్డును దొంగలించినప్పుడు నన్ను మందలించి నన్ను సక్రమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించినప్పుడు నేను ఇంతటి స్థితికి నేను వచ్చేవాడిని కాదు. దీనికి మూల కారణం మా అమ్మ అని తాను చెప్పినారు. కాబట్టి మన అందరం కూడా తల్లిదండ్రులను కూడా ఆ రోజు అయోధ్యవాసులు ఏ విధంగా జ్ఞాన సంపన్నంతో ఒదిగినారో, తేజా సంపన్నులై ఉన్నారో అట్టి యొక్క రాముని యొక్క మార్గంలో మనము నడవాలి. అప్పట్లో ఏ విద్యావంతుడు విద్య లేనటువంటి వారు ఎవరు లేరు, అందరూ విద్యావంతులే. ఏ నాస్తికత్వం లేదు, అందరూ కూడా ఆస్తికత్వంతో దేవుడు ఉన్నాడని, దేవుడు మన మధ్యలోనే ఉన్నాడని దేవునితో అనుసంధానం కలిగి ఎప్పుడు తమ యొక్క బాధలను తమ యొక్క దేవునితో చెప్పుకునేటువంటి వారు, అట్టి జ్ఞానస్థితిని కలిగినటువంటి వారు మన అయోధ్యవాసులు. కాబట్టి మనం తిరిగి అటువంటి రాముడు నడిచినటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థలో మన అందరం మళ్ళీ అట్టి కుటుంబాన్ని మనము అట్టి గుణాలను మనం తెచ్చుకొని అట్టి రాముడు నడిచినటువంటి మార్గంలో వారు పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు నడిచినటువంటి వారసత్వంలో మనం మెలుగుతూ అట్టి కుటుంబాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలని, అట్టి శక్తిని మీరు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటూ, అట్టి శక్తిని మీ అందరికీ గురుదేవుల వారు శ్రీ వివేకానంద స్వాముల వారు మీకు అందరికీ కలగజేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. గౌరవనీయులు మన కడప జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ దాసరి భానుప్రకాష్ గారిని దాసరి రామకృష్ణ వారు దృశ్యాలతో సత్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. ఈరోజు గ్రంథాలయ చైర్మన్ గా బాధ్యత స్వీకరించబోతున్నారు వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. వేదికైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. అలాగే వేదిక ముందున్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా ఈ రోజు అనుకోకుండా అన్నతో నాయకుడిని కాదు, నేను ఎప్పుడు కార్యకర్త, జీవిత పర్యంతం కూడా కార్యకర్తగానే ఉండాలనుకుంటాను. పదవులు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, కానీ ఒక మంచి కార్యకర్తగా దేశం కోసం ధర్మం కోసం పనిచేసేటటువంటి ఒక పార్టీలో ఉండడం నా అదృష్టం. ఆ పార్టీలో నాతో పార్టీ సహచరుడిగా ఒక మా పెద్దన్నయ్యలాగా రామచంద్రరాజు అన్న యొక్క స్ఫూర్తి మాలాంటి తర్వాతి తరం వాళ్ళకు దక్కడం అదృష్టం. ఎందుకంటే తన జీవితాన్ని హిందూ ధర్మం కోసం, జాతీయతా భావం, దేశభక్తి ఉట్టిపడేటటువంటి జాతీయత పడేటటువంటి ఈ పార్టీలో, భారతీయ జనతా పార్టీలో ఈరోజు అనుకోకుండా 9 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రంలోనే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు గ్రంథాలయ చైర్మన్ గా. అది నాకు ఇచ్చారు, పులివెందులకు వచ్చింది. సో అది నిజంగా గర్వకారణము. సో ఈ రోజు ప్రత్యేకించి నేను ఎంత అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన చెప్తా చూడండి. ఈ రోజు నేను ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళాలా, ఈ రోజు ప్రపంచమంతా, భారతదేశం కాదు ప్రపంచమంతా కూడా గొప్పగా జరుపుకునే పండుగ ఏంటంటే స్వామి వివేకానంద గారి యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటిన రోజుగా ఈ రోజు మనం, అంటే ఆయన గొప్పతనాన్ని ఈ రోజు మనము అందరూ కూడా వేడుకల రూపంలో, పండుగ రూపంలో నిర్వహించుకుని ఈ రోజు
మనమంతా కూడా భారతీయులం, భారతదేశం యొక్క సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి అవసరం మనకంతా ఉంది అని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పినటువంటి వ్యక్తి. అంతేకాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు మగవారు అందరూ కూడా సోదర సోదరీమణులతో సమానం అని చెప్పేసి విశ్వ వేదికగా చెప్పినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి యొక్క జయంతి సంబంధించి పురస్కరించుకొని ఈ రోజు నేను అనుకోకుండా ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్లాల్సింది. నాకు సంబంధించిన శాఖ గ్రంథాలయ శాఖ. నేను ఎప్పుడు ఈ ఊరికి వచ్చినప్పుడల్లా అన్న దగ్గర ఈ పుస్తకాలు అన్ని కూడా చూసేవాడిని. ఎంతో ఓర్పుతో సహనంతో ఒక మంచి ఉన్నతాశయంతో రామచంద్ర అన్న ఈ గ్రంథాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా ఈ రోజు నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసే సందర్భంలో అనుకోని మరొక ముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే చైతన్య స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ చక్రపాణి రెడ్డి సారు ఇక్కడ ఈ ఊరి వాస్తవ్యుడు. నాకు కూడా ఈ ఊరిలో బంధుత్వాలు ఉండాలండి. మా బంధువులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అనుకోకుండా మొదట అంటే నేను కడపకు వెళ్ళేటప్పుడు గన్ని కూడా నేను దర్శించకుండా నాకు అంటే నాకనే కాదు మొత్తం ప్రపంచానికి భారతదేశానికి గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులతో పాటు భారతదేశం యొక్క ఖ్యాతిని విశ్వ వినీలాకాశంలో చాటి చెప్పినటువంటి వివేకానంద యొక్క గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు జరుపుకునే సందర్భంలో నేను ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్తున్నా అని చెప్పేసి దేవుడి కన్నా ముందు ధర్మం మనకు ఇంపార్టెంట్. ఆ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి వివేకానంద గారి కార్యక్రమంలో తొలుత అడుగు పెట్టాలని చెప్పేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. తర్వాత స్వామి గండిని కూడా దర్శించుకుంటాను. మామూలుగా ఏంటంటే దేవుని దర్శించుకున్న తర్వాత మిగతా కార్యక్రమాలు అంటారు. కానీ నేను మనసులో దైవత్వం ఉంది. మనకు మన ధర్మం అనేటటువంటిది దైవత్వానికి ధర్మానికి మధ్య చాలా అనుసంధానం ఉంది, అనుబంధం ఉంది. అందువల్ల ధర్మంలో భాగంగా నేను రావడం జరిగింది. చక్రపాణి రెడ్డి సారు ఒక మాట చెప్పాలి. ఎందుకంటే కష్టించి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని ఆ ఓటమి నుంచి విజయం ఎలా ఉంటుందో సమాజానికి చూపించినటువంటి ఒక సాధారణమైన మనిషి. ఈరోజు రాష్ట్రంలో మీకు తెలియకపోవచ్చు, ఒక మండల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక స్కూలు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చాలా కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు మార్కుల్లోనే కాదు, ఆటపాటల్లోనే కాదు, కళల విషయంలో కూడా వారికి వారే సాటి అని చెప్పి నిరూపించిన వ్యక్తి చక్రపాణి గారు. నేను ఎందుకు అన్న గురించి చెప్పాల్సి వస్తుందంటే డబ్బులు ఉన్నట్టు ఎవరైనా స్కూల్ పెడతారు, నోటి కూడా నడిపిస్తారు. కానీ కింది స్థాయి పాతాళం నుంచి పైకొచ్చి భూవెత్తున ఆకాశంలో అందరూ కూడా చక్కగా గొప్పగా చూసేటటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఆయన తయారవుతున్నాడు. తప్పనిసరిగా దానికి ఆయనకు ఇప్పటికి కూడా ఈ గడ్డన్నా ఈ తన వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పల్లెలన్నా ఏదో ఒకటి చేయాలనేటటువంటి నిరంతర తపన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. సో తప్పనిసరిగా అలాంటి వ్యక్తితో అలాగే రామాయణ రెడ్డి గారు లాయర్ గారు సార్ గురించి చెప్తున్నారు ఇందాక చక్రపాణి సార్ కూడా. నిజంగా అంటే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి న్యాయవాద వృత్తిని ఎంచుకొని తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల పట్ల, మనుషుల యొక్క ఈతి బాధల పట్ల అవగాహనతో తను కూడా నేను సైతం ఈ ధర్మస్థాపనలో ఈ సమాజ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు నేను ఉంటానని చెప్పి ఆయన రావడం జరిగింది. తర్వాత రామాంజనేయ ప్రసాద్ గారు ఆపస్. సో అంటే ఉపాధ్యాయ విభాగం ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రత్యేకించి హిందూ ధర్మం కోసం రాత్రింబవళ్ళు పనిచేసేటటువంటి ఒక గొప్ప విభాగం. ఆ విభాగానికి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆయనతో కూడా వేదిక పంచుకోవడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా మీ అందరితో కలిసి ఇక్కడ చక్రాపేటలో ఉన్న లైబ్రరీకి సంబంధించి కూడా, లైబ్రరీ కదా మీరు ఎంత రాజశేఖర్, ఇక్కడ ఉన్న లైబ్రరీ కూడా కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి. ఆ అవసరాల పట్ల ఫస్ట్ అడుగు నేను లైబ్రరీ పెట్టింది పులివెందు లైబ్రరీలో కూడా అడుగు పెట్టలేదు. నేను పులివెందుల టౌన్ లో ఉంటాను, పుట్టి పెరిగింది తాత ముత్తాతల నుంచి. పులివెందుల లైబ్రరీలో కూడా అడుగు పెట్టలే. ఫస్ట్ ఇక్కడికే రామచంద్ర లైబ్రరీలోకి రావాల్సి వచ్చాను. ఇక్కడ లైబ్రరీకి కావాల్సినటువంటి వనరుల విషయంలో తొలి అడుగు ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెడతానని చెప్పేసి మీ అందరికీ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ
ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. చిన్న కార్యక్రమం ఉంది, కడపకు వెళ్లాల్సింది, అందుకు త్వరగా వచ్చేసి అన్నను ఆశీర్వదించాలని అన్న యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకొని రావడం జరిగింది. కాబట్టి నన్ను మన్నించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వీలైతే ఒక 10 నిమిషాల పాటు సమయం స్పెండ్ చేస్తాను. హలో, తొందరపడేది మన భానుప్రకాష్ గారు చక్రాపేట మండలం సంబంధించి మన ఆత్మీయ బంధువు కూడా. భారతీయ జనతా పార్టీలో గత 15 సంవత్సరాలుగా క్రియాశీల కార్యకర్తగా పనిచేస్తూ వారికి ఎన్డీఏ కూటమిలో ఈ యొక్క పదవి రావడం మాకు వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది. వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే విద్యాధరి స్కూల్ కరస్పాండెంట్ వారు స్కూల్ కూడా మన చక్రపాణి స్కూల్ మాదిరిగా ఉంటారు. చక్రపాణి రెడ్డి గారిది పెద్దది. ఆయన అక్కడ పోతే మేము ఎక్కడైనా పిలువంలో పోతే మాకు ఆతిథ్యము భానుప్రకాష్ గారి దగ్గర ఉంటుంది. కాబట్టి వారి ప్రమాణ ప్రకారం మేము కూడా బయలుదేరాలి. ఇప్పుడు మన గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ డైరెక్టర్ మార్కెట్ డైరెక్టర్ కృష్ణకృష్ణ రెడ్డి గారు, కడప జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు జంగిటి వెంకటసుబ్బారెడ్డి గారు వస్తున్నారు. కాబట్టి అందులో 10 నిమిషాలు వెయిట్ చేసి ఈ సందర్భంలో మన రామన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా అందరికీ నమస్కారము. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఈ స్వామి వివేకానంద పుట్టిన దినం సంబంధించి మన రామచంద్రారెడ్డి గారు గత అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. స్వామి వివేకానంద గారు ఒక కారణ జన్ముడు. ఆయన ఒక దైవాంశ సంభూతుడు. మామూలు మనిషి కాదైనా ఒక దైవశక్తితో జన్మించిన వ్యక్తి. ఒక కారణం కోసము ఆయన జన్మించినాడని నాకు పూర్తి విశ్వాసం నమ్మకం ఉంది. ఆయన జన్మించిన ఉద్దేశం ఏమిరా అంటే, మన భారతదేశము అనేక మంది దండయాత్రలు చేసి బానిస జీవితంలో అనగాడిపోయిన సందర్భంలో ఆయన జన్మించి మనకు ఒక ఈ బానిసత్వం నుంచి ఇండిపెండెంట్ గా ఎదగాలని ఒక గొప్ప సందేశం ఇచ్చిన గొప్ప మహానుభావుడు. అందరినీ హిందూ జాతిని ఉత్తేజపరిచిన గొప్ప వ్యక్తి. బహుశా మన దేశంలో ఇంతవరకు అటువంటి వ్యక్తి సనాతన ధర్మం గురించి కానీ మన హిందూ మతం గురించి కానీ చెప్పిన వ్యక్తి ఇంకా ఇంతవరకు ఎవరు పుట్టలేదనిపిస్తా ఉంది. ఆయన తర్వాత ఆయన ప్రపంచంలోనే, అంటే అమెరికాలో సర్వమత సమ్మేళనం జరిగింది. మనందరం చదువుతుంటాము బుక్కుల్లో, పుస్తకాలలో. అంటే ప్రపంచంలో ఉండే మతాలన్నీ, అంటే మతాలన్నీ చాలా ఉంటాయి. అది ఒక సమ్మేళనం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఆయన చిన్న వయసులోనే అమెరికాకు పోయి అనేక కష్ట నష్టాలు ఎదుర్కొని ఆ మీటింగ్ లో మన భారతదేశం యొక్క ఔలక్ష్యము, సనాతన ధర్మం గురించి, హిందూ మతం యొక్క గొప్పతనం గురించి ప్రపంచానికి మొట్టమొదటిసారిగా తెలియజేసిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి. కాబట్టి ఆయన జన్మదిన వేడుకలు మనము ఖచ్చితంగా ఒక హిందువుగా ఈ దేశంలో మనం పుట్టినందుకు గాను మనం అందరం కూడా ఐకమత్యంతో జరుపుకోవాల్సిందే. ఈ కార్యక్రమానికి రామచంద్రారెడ్డి పూర్తి స్థాయిలో ఆయన ఎన్నో కష్టాలు నష్టాలు ఎదుర్కొంటూ ఈ కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాడు. ఈ సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. సనాతన ధర్మం అంటే మన సాంప్రదాయాలు, మన హిందూ మతము, మన దేవాలయాలు, మన సాంస్కృతిక సంస్కారాలన్నీ కూడా మనం కాపాడుకోవాల్సింది. అదే సనాతన ధర్మం. ఈ మధ్యకాలంలో చూసింటాము, మన డిప్యూటీ సీఎం గారు
పవన్ కళ్యాణ్ గారు సనాతన ధర్మానికి ఒక కథ తీసుకొని ఒక కట్నం తీసుకొని ఆయన నిలవనట్టుగా సంరక్షకునిగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఎవరైనా సనాతన ధర్మం పైన ఏదైనా మాట్లాడితే ఆయన ముందుగా ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు పోకుండా కేవలం హిందూ మతాన్ని మన సాంప్రదాయాలను రక్షించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందుకు వచ్చి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా మేల్కొల్పే విధంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా మన కడప టౌన్ లో నాగరాజుపేటలో హిందూ సమ్మేళనం జరిగింది. అక్కడ మా ఇంటికి దగ్గరలోనే నేను మా అడ్వకేట్ అంత దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. అక్కడ ఒక నాయకుడు కనిపించాడు. ఏ నాయకుడు? కూటమి నాయకుడే. హిందూ అని పేరు చెప్పాలని భయపడేవాడు ఓట్ల కోసం. అటువంటి వ్యక్తి ఇంకా పైకి పిలిచారు. నేనేమంటే ఎందుకు ఏం పిలిచాను పైకి, ఈయన ఏం మాట్లాడతాడు అని నేను అనుకున్న వాస్తవం. ఆయనకు ఒక 2 నిమిషాలు అవకాశం ఇచ్చారు. ఆయన సనాతన ధర్మం గురించి, తర్వాత మనం కూడా 30 పిల్లలు కనాలి, మన జనాభా తగ్గిపోతే మన పరిస్థితి ఏమిటి అని ఐకమత్యం గురించి, హిందువుల గురించి, సనాతన ధర్మం గురించి ఆయన మాట్లాడారు. దీనికి కారణం ఏమంటే, ప్రేరణ ఏమంటే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారని నాకు అర్థమైపోయింది. ఇది వరకు మాట్లాడే వ్యక్తి నేను హిందువు అని చెప్పుకోలేను, భయం ఎందుకంటే కొట్టుకుపోతాయేమో. అటువంటి వ్యక్తి ఇక మీటింగ్ లోకి వచ్చి ఆ విధంగా మాట్లాడాడంటే ఎవరో ఒకరు నాయకులు ముందుకు రావాలి. ప్రజాబలం గల నాయకులే ముందుకు వచ్చి ఒక ధర్మాన్ని చేతులు పట్టుకుంటే అది ఆ కింది క్యాడర్ కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక మన రామచంద్రారెడ్డి గారు మన మండలంలో మనం కూడా దాంట్లో భాగస్వామ్యం అవుతాం. అంటే నేను కూడా ఈ పని చేస్తున్నాను అనే ఒక అభిప్రాయం మనకు కలుగుతుంది. కొంతమంది శక్తి లేని వాళ్ళు శ్రమదానం చేయాలి. శ్రమదానం అంటే కూడా నాకు మోదీ కడిని పనులు చేయడం, పూర్తి చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా గొప్ప పని. అయితే మన తక్కువ అనేదని కాదు. సో కాబట్టి మనందరం కూడా రామచంద్రారెడ్డి గారికి ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి కార్యక్రమాలుగా ఉధృతంగా మనం చేయాలి. మన దేవాలయాలను, పాత గుళ్ళు కొత్తవి కట్టేదానికన్నా పాత గుళ్ళు రక్షించుకోవడం ముఖ్యమైన పని. ఏం చెప్పాలి కాదు, పెద్దవాళ్ళు చెప్పాలని నేను ఇస్తున్నాను. పూర్వం మన పెద్దవాళ్ళు కట్టిన గుడిని మనము హిందువుగా మనందరము కలిసి ఆ గుళ్ళను పునరుద్ధరించి వాటి ఆస్తులుగా మనము కాపాడించిన బాధ్యత ఎవరిపైన? మనపైన. మన పూర్వీకులు మనపైన నమ్మకంతో మన దేవాలయాలు నిర్మించి మన కోసము వాటి కొన్ని ఆస్తులు కేటాయించి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. దాన్ని ఎవరు రక్షించాలి? వారసత్వంగా మనమే తీసుకోవాలి. మనమే దానికి వారసులం, వేరే వాళ్ళు ఎవరు రక్షించరు. సో మాకు చక్రాపేటలో ఈ అనుభవం చాలా ఉంది, మీకు అందరికీ తెలుసు. 2005 నుంచి మేము చాలా ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ఇక్కడ చాలా మంది కమిటీ మెంబర్లు ఉన్నారు మా ఎదురుగా కూర్చొని. సో మీ అందరి సహకారంతో గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఉధృతంగా దాన్ని పోరాటం చేసి దేవాలయాన్ని నిర్మించడము, ఆస్తులను కోరికుండా అక్కడ ఆక్రమించడం బయటకు చెప్పడము. వాళ్ళు మా పైన కేసులు కూడా పెట్టారు, దానికి మేము భయపడలేదు. మనం కూడా సర్వే చేయించాము, 10 ఎకరాలు చేయము. సో ఆ విధంగా ఇది ఎవరు ఒకరి పని కాదు, మన అందరి పని. మనందరం ఐకమత్యంగా ఉన్నప్పుడే ఈ దేశాన్ని రక్షించుకోగలము, మన జాతిని రక్షించుకోగలము, మన సాంప్రదాయాన్ని రక్షించుకోగలము. మనము ఏనాడైతే మన జనాభా తగ్గిపోతుందో ఆ రోజు మన పని సమాప్తం. కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండదు, రాజ్యాంగం ఉండదు, మాట్లాడే హక్కు ఉండవు. ఏంటి ఇప్పుడు చాలా మంది మాట్లాడుతుంటారు, ఈ రైట్ ఉంది, ఆ రైట్, అంత రైట్ ఏమీ ఉండవు. కాబట్టి తొందరగా జాతీయవాదిగా మారి దేశం విడిపోతా ఉంది, మనం విడిపోతున్నాము. మన జనాభా ఎంత తగ్గిపోయింది, ఇతరుల జనాభా పెరిగితే మన పరిస్థితి ఏమిటి? మీరుపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఎప్పుడు ఆయన ఈ కులము, ఇది ఈ కులము, వాడిని షాపుకు పోకూడదు, ఇది ఈ పంచాయతీలు మనం పెట్టుకోకూడదు. ఆ కుల గట్టితోనే మన దేశము అనేక దండయాత్రలకు గురైపోయి ఈ రోజు కూడా ఓటు బ్యాంకుతో కొన్ని పార్టీలు మనల్ని చీల్చి కులాలుగా మార్చి వేగొట్టి మనలను ఐకమత్యం లేకుండా చేసి మన దేశాన్ని ఇంకొక మార్గంలో నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనందరము మన దేశ హితం కోరి, మన హితం కోరి, ఇప్పుడు మనకి ఇంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు. రేపు రాబోయే జనరేషన్ ఏమిటనే ఒకసారి ఆలోచించండి. మన బిడ్డలు, మన మనవాళ్ళు, మనం 100 ఎకరాలు సంపాదించవచ్చు, ఒక 100 కోట్లు సంపాదించుకోవచ్చు. వాటిని ఎట్లా ఎవరు కాపాడాలి? కాబట్టి మనలో ఐకమత్యం లేకపోతే ఎవరు కాశ్మీర్లో ఏం జరిగిందో మీ అందరికీ తెలుసు. మన దేశం అంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా
మన జనాభా ఎక్కువ ఉండి మన ఆర్మీ ఉండి కాశ్మీర్లో పండిట్ల వ్యవహారం ఏం జరిగిందో 1990లో మనందరూ తెలిసిన విషయమే. ఈ రోజు ఢిల్లీ వీధుల్లో రోడ్ల పక్కన అంటే 100 ఎకరాలు ఉండేవాళ్ళు 50 ఎకరాల భూస్వాములు ఇల్లు వాకిళ్ళు అని వదిలేసి వచ్చి రోడ్లలో అర్థం తింటున్నారు అనుకో మాట చెప్పాలంటే. ఆ విధంగా మనకు ఆ గది పడుకుని ఉండాలంటే నెక్స్ట్ మనందరం కూడా ఐకమత్యంగా ఉండాలి. కులాన్ని వదిలేయాలి. మనకు రక్షించే పార్టీ ఏది, మన దేశాన్ని రక్షించేది ఏది, మనం రక్షించేది ఎవరు, మన బిడ్డను రక్షించే వాళ్ళు ఎవరు, మన ఆస్తులను ఎవరు రక్షిస్తారనే ఆలోచనతో అటువైపు పోవాలి. వీడు సిమెంట్ రోడ్ ఇచ్చి ఇటువైపు, ఇది ఇస్తే పోక బియ్యం ఇస్తే పోక అట్లా మనం పోయామంటే రాష్ట్రం మన గది ఏమైనా పడుతుంది. ఇప్పుడు మన రామచంద్ర రెడ్డి గారి గురించి చెప్పాలని నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు. అయ్యా ఈయన బీజేపీ రామచంద్ర రెడ్డి మా పార్టీకి రమ్మని మేము కోరినాము, ఈయనైతే బాగా మాట్లాడతాడు, మాకు మనలో ఎవరు మా పార్టీలో మాట్లాడేవారు, మేము చాలా ఆఫర్లు ఇచ్చినాము, ఆయన రావడం లేదు. సో అలా ఒక సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకొని ఉన్న ఒక గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి ఏకైక సిద్ధాంతం ఏమంటే భారతదేశాన్ని రక్షించాలా, జాతీయవాదిగా బతకాలా, మన సాంప్రదాయాలను గౌరవించాలి, మన సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించాలనే ఒక ఏకైక ఉద్దేశంతో ఆయన పార్టీలు మాట్లాడదు. లెక్క కోసము ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ చంపుకోవాలి. సో కాబట్టి మనందరం కూడా మనం రక్షించే పార్టీ ఏది, మనం ఏ పార్టీని కోరుకోవాలి, ఎటువంటి నాయకులు మనకు కావాలనేది మనం ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తారు. ఎన్ని మాట్లాడినా మనం ఐకమత్యం లేకపోతే ఈ కులాల పంచాయతీ లేకుండా హిందువు అనే ఒక పెట్టుకొని మనందరము ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఐకమత్యంగా పోరాటం చేయాలి. ఎవరికైనా ఒక సమస్య వచ్చి ఒక హిందువుకు అందరూ ఐకమత్యంగా దాన్ని ఎదుర్కోవాలి. ఒక గుడికాడ కానీ ఏదైనా సరే మన దేవీ దేవతలను ఇచ్చినప్పుడు కానీ అనేక విధాలుగా చాలా మంది దూషిస్తున్నారు. దాన్ని ఖండించే విధంగా ఉండాలి. ఖండించే వారికి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. మనం ఖండించలేకపోయినా మన పేపర్ లేకపోయినా ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు ఆ విషయంగా మనతో నన్ను పిలవలేదు, ఆయన ఏదో రామచంద్రారెడ్డి కార్యక్రమం అని అనుకోవడం చాలా తప్పు. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు నమస్కారములు. నా దగ్గరికి అనేక మంది ప్రయత్నించినప్పుడు వారి పరిస్థితి చూపిస్తున్నారు. హిందూ జాతి ఏమవుతుంది, ఈరోజు ఎవరైనా ఇందాక చెప్పారు, నేను హిందువులని చెప్పుకోవడానికి భయపడే సంకోచించే రోజులు ఈరోజు. మనం ఇంత పెద్ద మండలంలో ఒక ఇస్తిమా జరిగితే ముస్లింస్ ఒక చిన్న మాట చెప్తారు. మసీదు కాడికి పోయి ఒక చిన్న మాట చెప్తే వాళ్ళ కార్యక్రమం అంటేనే ఆడుండేటువంటి వాళ్ళు పడులు పాటలు వదిలి నేను ఆలోచన చేయొచ్చు. వానికి ₹1,00,000 ఆదాయం ఉన్నా కూడా శుక్రవారం వానికి ₹1 కోటి ఇస్తామన్నా కూడా వాడు లెక్క చేయకుండా వాళ్ళ దైనందిన కార్యక్రమంలో వెళ్తాడు. మన వాళ్ళు చాలా మంది బద్దకిస్తులై ఈ యొక్క పరిస్థితి ఎక్కడంటే అక్కడ కూర్చుని మనం వినడానికి లేకుండా మనం ఐక్యమత్యం లేని కారణంగా మనము అస్వతంత్రులమైపోయి వాళ్ళకి నిలబెట్టాం. అందుకనే గత అనేక సంవత్సరాలుగా 2005 నుంచి చక్రాయపేటలో కార్యక్రమాలకు వస్తున్న రావడం వెళ్ళడం లే. కార్యక్రమంలో వాడు మనసు పెట్టి వినడం లే, ఆడు కూర్చోవడం లే. మన పూర్వీకులు మన పెద్ద స్వామీజీలు వచ్చారు, గంటి చిత్రం వచ్చి వారంతా వేదంలో సంస్కృతంలో మాట్లాడతాడు. చిదానంద స్వామి సంస్కృతంలో ఆయనకు నిష్ఠాత పండితుడు. మరి ఈ యొక్క అమృతానంద స్వామి కూడా అత్యంతమైనటువంటి ఒక జ్ఞానం ఉంది. అయితే మన వాడు ఇనేటువంటి పరిస్థితులు ఎవడో వెళ్ళిపోతారో పారిపోతారు సభకాడ అని చెప్పేసి మనం వీళ్ళను ఇది చెప్తున్నాం. ఈ పరిస్థితి పోవాలి. నేనని కాదు, ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేయాలా, ఇంకా కొంత రాత్రి నేను పనిచేయడంలో కొంత అస్వస్థత కూడా గురి డౌన్ అయిన పరిస్థితులు. ఎందుకంటే పిల్లలంతా ఉన్నారు, కష్టపడ్డ వాడు వచ్చే లోపల నేను 6 గంటలకు వస్తే 9 గంటలకు వస్తాను. ఈ పరిస్థితిని అధిగమించాలంటే నాకు ఏమి లాభం అనేటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు దాపరించింది. ఎవరికైనా మీటింగ్లో వచ్చి కూర్చోవాలంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన వనరులు ఏర్పాటు చేయాలి. మేము ఇంత సభ జరుపుకోవడం కోసమే చిన్న కార్యక్రమానికి ఇది అవుతుంది. రోడ్డు వెయిటింగ్ లో మన యొక్క గ్రంథాలయం వరండా పోయింది, కూర్చోవడానికి కష్టం. అందుకని కొంత మన మిత్రులను అడిగి అది చేసి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మన చక్రపాణి రెడ్డి గారు కూడా, రామాంజన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా ఈ కార్యక్రమాలంటే మనకు ఆర్థికంగా కొంత సహకారం అందిస్తుంది. నాకు వెసులుబాటు ఏమంటే నా కొడుకు నాకు బలం.
నా కొడుకు నాకు బలం. కారణం ఏమంటే నువ్వు ఎందుకు చేస్తాడో మనసులో బాధపడతాడే కానీ రాత్రి నీకు 60 దాటి 66 పడుతున్నావు. మనకు అవసరం ఉందా? మనమే మార్గదర్శులుగా నేను విశ్వాసనే ఆలోచనలో వచ్చిన కొద్ది భారతీయ జనతా పార్టీలో గత 40 సంవత్సరాలకు పనిచేసి 5 సంవత్సరాలకు నేను వెనకబడితే మిగతా వాళ్ళు ఎట్లొస్తారు అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకనే టీసీ గంగిరెడ్డి గారు కానీ, డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు కానీ, రామ్ త్రిపాఠి కానీ, ఉండే వాళ్ళంతా దశరథ వీళ్ళంతా కూడా మనకు సహకరిస్తున్నారు. కారణం ఏమంటే మనం ఇందాక చెప్తున్నాం, ఆ పుస్తకాలు పెట్టాం, ఆ స్వీట్లు పెట్టాం, ఒక 10 శామ్యానాలు పెట్టాం, శాల్వాలు 3 చేతిలో పెట్టేది. మనకేమంటే సభ మర్యాద జరగాల. సభ మనం అప్పుడు నేను ఎట్లా ఇబ్బంది పడతాం అంటే ఎదురుగా కుటుంబం తెచ్చిపోయింది. ఇటువంటి పరిస్థితి ఎవరైనా కానీ ఈ యొక్క మనకు కేరళలో పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఉంది, చాలా పవిత్రమైన టెంపుల్. కోట్లకు అధిపతులైనటువంటి ఆ దేవస్థానంలో పనిచేసేటువంటి అర్చక స్వాములు ఆ అడుగు పెట్టి నేను మట్టి నేను మళ్ళా దేవాలయానికి వస్తుందంటే దేవాలయానికి పోయేటప్పుడు కాలు పెట్టుకుంటే వచ్చేటప్పుడు కాలు. అంత నిష్ణాతులుగా నిస్వార్థంగా ఈ సమాజాన్ని గురించి ఆలోచన చేసే యోగం పుస్తకుడు. ఈ మహత్తులు ఈ తపోనిష్ఠులు బాధాభివందనం చేయాలి. ఎక్కడ ఆ ఏటి అవతల నుంచి మనకు 200 పట్టాలు ఈ యొక్క కల్లూరుపల్లె విద్యార్థులకు పులిహోర తీసుకొని వచ్చారు. సమాజమైన విషయం కాదు. ఆ ఏటికి అవతల నాకు అర్థం నేను చెప్తాను. పెద్ద స్వామికి ప్రమాణ స్వామి పైకి ఎక్కాలంటే నేను ఆత్మ పేషెంట్ పైన ఉంటారు, నేను కింద ఉన్నానంటే కొన్ని పోతా ఉంటాను. అటువంటి వాళ్ళు కొట్లాగు చేసుకుని పట్టం కట్టుకుని ప్యాకేజ్ తెచ్చిన వరకు నిజంగా ఆ ప్రేమానంద స్వామి పాద పత్రాలకు నమస్కరిస్తుంది. ఇక్కడ నుండి ఆరోగ్యము యవ్వనము అరే లేదు మాట్లాడుతూ ఏదో పని లేదు. నేను అడిగాను, పని లేదబ్బా నాకు, నిజమే నాకు ఇదే పని, నాకు చైతన్యం చేయాలి. అవసరమైతే నాకు 4 వచ్చినా చాలు, 4 నారాయణమూర్తులే. ఈ విధమైనటువంటి లీడర్ వచ్చినప్పుడు టపటపటప రావడము పోవడము అది జరుగుతుంది. అది పరిస్థితి. కాబట్టి మనం కూడా అతిథులు వస్తున్నారు, అతిథులను కూడా గౌరవించే వాళ్ళకి ఏమంటే జనతంత్రం వస్తేనే మాకు కూడా శ్రమ పడినాం, కష్టపడినాం. 150 మంది వచ్చేవారు. నేను రామయ్య సార్ కడప నుంచి రావాలా, చక్రపాణి రెడ్డి స్కూల్ నుంచి రావాలా, నేను నాగమలయ్య మా మిత్రులకు చెప్పాను, నా ఎదురుగానే ఉన్నావు, నువ్వు నాకు కనపడకుండా పోతాడు అంటే నువ్వు పిలిస్తే వస్తాను లేదా అని చెప్పాడు. ఎదురుగానే ఉన్నావు, నాకు నిన్నేమి ఇది కాదు, నువ్వు వస్తే ఒక బలం. ఆ విధంగా మనం అనుకుంటున్నాం. ఒక 10 నిమిషాల్లో మనకు గౌరవ అతిథులు వస్తున్నారు. ఆ లోపుగా మన గౌరవనీయులు చక్రపాణి రెడ్డి గారి సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా సామాన్యంగా కూర్చున్నాం. చక్రపాణి రెడ్డి గారిని డీసీ కమ్యూనిటీ సన్మానం చేస్తాం. ఉన్నాయన్నా అది మనకు వచ్చిన కాడికి కుచేల సన్మానం. ఇప్పుడు మన గౌరవనీయులు చక్రాయపేట మండలానికి సురభి గ్రామం, మా గ్రామం, మన గ్రామమే. మన గ్రామం అంటే చాలా ప్రేమైన. మన అర్జునవాడ అంటే వాళ్ళ కోసం దేవాలయం కూడా తన శక్తి కొద్ది దాదాపు 20 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళ తల చేసిన అన్న ఎందుకు నన్ను మనూరు మారిపోయిన అని నన్నేరా లేదు వాళ్ళకు ఏదో చేయాలా అనేటువంటి అత్యంత విశ్వాసం కలిగినటువంటి మాకు పెద్దలు మార్గదర్శులు విద్యా ప్రదాత పండిట్ చక్రపాణి రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 12వ తారీఖున గ్రంథాలయ వారోత్సవం చేసుకోవడం, తర్వాత ఇక్కడ స్వామి వివేకానంద గారిని పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇక్కడ మనకు ప్రతి సంవత్సరం చేయడం ఆనవాయితీ. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి స్వామి గారికి
ఎందుకంటే మన మండలంలో పుట్టి మనం ఏదో ఇంత చేయాలా, మనం అందరి మాదిరి లేకుండా అనే ఒక తపనతో మేమందరం కలిసి వెంకటేశ్వర టెంపుల్, పాత టెంపుల్ అది ఈ రోజు గొప్పగా అక్కడ చక్రాయపేటలో ఎదుగుతుంది. అంటే శివరాత్రి రోజు కనీసం 15,000 మంది వస్తారు అక్కడ. కాబట్టి శివాలయ వీరభద్రుడు, వెంకటేశ్వరుడు ఇద్దరు అక్కడ కళ్యాణం కూడా చేస్తాం శివరాత్రికి. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా అక్కడికి రావాలను. తర్వాత జనసేన నాగమల్లయ్య గారికి మరియు ఈరోజు అంటే జిల్లా తెలంగాణ చైర్మన్గా ఈరోజే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నాడు. ఆయనకు ఎందుకంటే ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి, చాలా భానుప్రకాష్ అంటే ఏరియాలో విద్యార్థి పెట్టి బాగా డెవలప్ చేశాడు. తర్వాత ఆయన బీజేపీలో చేరి మరియు అన్నగారు ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడికి రావడం, ఈ లైబ్రరీ గురించి చెప్పడం, ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నాడు అన్నగారు. కాబట్టి అన్నగారికి మరియు మన వెంకట సుబ్బారెడ్డి అన్న గారు ముందు నుంచి మాకు చాలా పరిచయం, చాలా మంచి వ్యక్తి అన్న, మనకు జిల్లా అధ్యక్షుడు. కాబట్టి అన్నగారికి మరి అందరికీ నమస్కారాలు. ఈ రోజు ఈ లైబ్రరీ అంటే మనకు ఎంతో మంది స్కూల్ ఉన్నది. ఆ స్కూల్ కు అందరు పిల్లలు కూడా, స్కూల్ పిల్లలు ఒకరే కాదు, చుట్టుపక్కల ఉండే అందరూ కూడా ఈ రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆ లైబ్రరీ పెట్టేదాని వల్ల అందరూ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు వచ్చి చదువుకోవడం, తర్వాత తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడం, కొన్ని ఏమన్నా డెవలప్ అయినారు, చాలా మంది డెవలప్ అయినారు. కాబట్టి రామచంద్రారెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. రామచంద్రారెడ్డి అన్న గారు అంటే మీరు కనీసం ఇక్కడ నుంచి కడప వరకు మనకు ఇక్కడ నీళ్లు రావాలని పాదయాత్ర చేసిన గొప్ప వ్యక్తి రామచంద్రారెడ్డి. ఎందుకంటే ఆయన నడుచుకుంటూ ఎంతో మందికి తీసుకొని కడప వరకు కలెక్టర్ ఆఫీస్ వరకు వెళ్ళడం, అన్ని పనులు మంచిగా చేస్తున్నాడు. కాబట్టి దాని తోడుగా రామచంద్రారెడ్డికి సుపుత్రుడు కొడుకు అంటే గణేష్ గారు చాలా చేదోడుగా ఉంటూ ఆయన ఎనుక లేకుండా బాగా మంచిగా ఆ యూత్ బాగుంది. ఆ యూత్ అంటే ఆ స్వామి వివేకానందరికి చాలా ఇష్టం. చాలా మంది ఈ యూత్ వల్ల ఎంతో మంది కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల మంది స్వామి వివేకానంద వల్ల బాగుపడిన ఎంతో మంది ఉన్నారు. అంటే స్వామి వివేకానంద ప్రతి స్కూలు, ప్రతి కాలేజీ, ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే నేను ఈ విధంగా నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, గొప్ప వ్యక్తిని అయినానంటే స్వామి వివేకానంద అనేది ప్రతి స్టూడెంట్ మాకు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన కొటేషన్స్ ఉన్నా గానీ, ఆయన పుస్తకాలు చదివినా గానీ మాకు ఎనర్జీ వస్తుంది సార్. కాబట్టి అంత గొప్ప వ్యక్తి, మన భారతదేశానికి అంత మహోన్నతమైన వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద. కాబట్టి అటువంటి జన్మదిన సందర్భంగా మనం ఇక్కడికి రావడం, అందరూ కూడా చేయడం అంటే చాలా గొప్ప. అయితే ఏంటంటే ఏదే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారంటే ఎంతో మంది వస్తారు. కాబట్టి ఇప్పుడు స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి చాలా మంది వచ్చిపోయినారు. అయినా కానీ చాలా మంది వచ్చింటే బాగుండు. ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప వ్యక్తి, ఆయన చాలా మంది యూత్ అంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి ఆయన అందరూగా వచ్చిందంటే ఈ స్పీచ్ వింటే చాలా బాగుండు. ఇప్పుడే రాఘగోపాల్ అన్న వచ్చిపోయినాడు. కాబట్టి అందరు కూడా మనకు ఇక్కడ వచ్చిన పిల్లలకు ఆశీస్సులు, పిల్లలు అదే పనిగా పాపం అక్కడ రాజారెడ్డి అన్న కల్లూరుపల్లి నుంచి అక్కడి నుంచి రావడం, ప్రతి సంవత్సరం అన్నది ఇక్కడ చేసేస్తున్నాడు ఇక్కడికి. కాబట్టి పిల్లలకు నా ఆశీస్సులు. కాబట్టి అందరికీ నమస్తే పెట్టుకుంటూ సెలవు. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మార్కెట్ డైరెక్టర్ మరియు రాష్ట్ర బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీ వెంగళ శశిభూషణ్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా మా ప్రియతమ కడప జిల్లా బీజేపీ రథసారథి అడ్వకేట్ జంగటి వెంకట సుబ్బారెడ్డి గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. సమయాభావము అక్కడ గాలి హరిప్రసాద్ రేపల్లి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ లో 10.5 అడుగు స్వామి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అక్కడ కాలాతీతమైంది. పల్లెలు సార్ చాలా మంది వచ్చి ఉన్నారు.
మధ్య మధ్యలో లేచి కూడా ఇదంతా ఉంది. మరి పెద్దలు మన లక్ష్మీరెడ్డి గారు వేదికను అలంకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరి జనసంఘ కాలం నుండి కూడా వేంపల్లె పట్టణంలో వారు పనిచేస్తూ మాకు మార్గదర్శకులుగా ఉంటూ అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు గాలి హరిప్రసాద్ మా జిల్లా అధ్యక్షులు గారికి దుశ్శాలతో సన్మానం చేయవలసిందిగా ముందుకు రావాల్సింది కోరుతుంది. మరి వెనువెంటనే వేదికల నుంచి అలంకరించినటువంటి మా గురువులు శశిభూషణ్ రెడ్డి గారికి మరియు ఆయన చెప్తారు, యువత గురించే చెప్తారండి. ఓ యువత మేలుకో, విశ్రమించకు, గమ్యం చేరే వరకు ప్రయాణించండి. యువత గురించి ఆయన ఎక్కువ, ఎందుకంటే యువశక్తిని మేల్కొల్పితే, యువశక్తిని రగిలింపజేస్తే ఈ దేశం మరోసారి విశ్వగురు అవుతుంది చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోండి. అందరూ కూడా రామాంజయ ప్రసాద్ గారు వందే మాతరం, వందే స్వామి వివేకానంద, స్వామి వివేకానంద, అమర్ హై, స్వామి వివేకానంద, అమర్ రహే, అమర్ రహే. ఇతరులు అందరూ బాగా కనపడిగా జై బోలో స్వామి వివేకానంద కి, జై బోలో స్వామి వివేకానంద కి, భారత్ మాతా కి. అంతే దిగండి మా మా రామచంద్రారెడ్డి అన్న గారికి నా వంతు బాధ్యతగా పుస్తకాలు కొన్ని సమీకరించుకోవడం కోసం జిల్లాధ్యక్షుడిగా నేను ఒక 5,000 రూపాయలు ఆయన గ్రంథాలయానికి నేను ఇస్తున్నాను. మన ప్రముఖ అడ్వకేట్ రామాంజనేయ రెడ్డి గారు కూడా ఒక 5,000 రూపాయలు ఆయనకు గ్రంథాలయ నిర్వహణ కోసము ఈ ఖర్చులను కొంతవరకు ఆయన పడుతున్నటువంటి శ్రమలో ఆయన కూడా కొంత భాగం తీసుకుని ఆయన ఆల్రెడీ ఇంత ముందు ఇచ్చి ఇంకొక అతిథి వారు కల్లూరుపల్లి నుంచి వచ్చినందుకు మా శశిభూషణ్ రెడ్డి గారు రాజారెడ్డి కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. భవంతు సుఖినః, సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్. కచ్చిత్ దుఃఖం భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. భారత్ మాతా కీ జై.